Hello everyone, welcome back to the class. Since we have covered the words that are needed to read the news, why not? We just get down to the news right now. 자, 그러면 뉴스에 들어가 보도록 하겠습니다. 김여정, sister of North Korean leader, promoted to top ruling body. 북한의 지도자의 여동생인 김여정은 최고 집권 단체에, 그죠? 최고 집권 단체로 승진되어졌습니다. 집권 그룹으로 승진되어졌습니다. 그죠? She has often been seen at Kim's side, including at his summits with South Korean leader Moon Jae-in and then President Donald Trump. 그녀는 김정은의 옆에서 종종 목격되어졌는데 대한민국의 지도자인 문재인과 당시 대통령이었던 도널드 트럼프와의 과 가졌던 김정은의 그 정상회담을 포함하여서 항상 김정은 옆에서 종종 항상 아니고 often seen 목격되어진 거죠. North Korean leader Kim Jong-un's influential sister Kim Jong-un, Kim Yo-jong, has become even more powerful after being promoted to the Hermit Kingdom's top decision-making body. 북한의 지도자 김정은의 영향력 있는 여동생인 김정은은 심지어 더욱더 강력해졌습니다. 힘이 더욱더 막강해졌습니다. 언제 그랬느냐면 이 은둔의 왕국의 최고 의사결정 단체로 승진되어진 이후 심지어는 더욱더 강력해졌습니다. 더욱더 막강해졌습니다. The 34-year-old woman who served as a deputy director in the ruling party was named Thursday to the State Affairs Commission, the country's top government body, headed by her older sister, CNN reported, citing the state-run KCNA. KCNA가 뭘까요? 그죠? 뭐 조선중앙통신 아니겠습니까? 그죠? 코리아 센트럴 잠깐만. KC, 그죠? 조선중앙통신사죠. Korean Central News Agency, 그죠? Korean Central News Agency. 그죠? 기관지죠, 그죠? 북한 노동당의 기관지 아니겠습니까? 뭐, 룰링 파티라고 해봐야, 여당이라고 해봐야, 뭐, 노동당, 일당 독재니까 노동당을 말하는 거겠죠. 이 34살의 그 여성은, 집권당의, 즉, 노동당의 부부장, 대표팀이니까, 그죠? 부부장으로서, 근무를 했었는데, 목요일 날, 국무위원회로 선택되어졌습니다. 국무위원회로 선택되어졌습니다. State Affairs Commission이니까 국무위원회로 선택되어졌습니다. 이게 커미션이 국무위원이겠죠, 그죠? 커미션이니까. 커미션 한번 찾아볼까요? 기호. Group of people, 단체고. Payment 쓰면 돈을 갚는 거고. Request 요청하는 거고. Act of committing a crime. The official authority to be an officer in the armed forces. 공식 당국? 그죠? 그룹 오브 피플이라고 하겠네요. 위원회로, 그죠? 위원회입니다, 위원회. 로 이제, 임명되어졌는데, 이는, 국무위원회는, 북한의 최고 정부단체입니다. 정부단체이며, 그녀의, 오빠, 올더 브라더니까, 오빠에 의해서,
headed 오빠가 장을 맡고 있는 북한의 최고 정부 단체다 하는 것이죠. 라고 CNN은 국영 조선중앙통신사를 갖다가 인용해서 CNN이 보도를 했습니다. 여정's profile has risen in recent months, leading some to speculate that she was being groomed to succeed her sibling, whose health has been a source of much speculation. 여정의 프로파일은 최근 수개월 동안 올랐습니다. 상승을 했습니다. 그럼으로 인해서 일부 사람들을 갖다가 추측하게끔 한 거죠. 뭐냐면은 그녀가 그녀의 그 형제를 즉 김정은을 갖다가 계승하기 위해서 그룹드 이렇게 지도자 수업을 받고 있다고 받고 있을지도 모른다는 어떤 추측을 갖다가 일부 사람들에게 추측을 낳게끔 했다는 거죠. 그런데 이 그녀의 오빠는 어떤 오빠냐면 이 오빠의 그 건강은 much of speculation 많은 추측의 소스였다 원천이 이어왔다는 것이죠. 그죠? Kim Jong-un has raised Kim Yo-jong's status. Kim Jong-un has raised Kim Yo-jong's status. Shin Bom-chul, a researcher at the Korea Research Institute for National Strategy, told agency France Presse. 김정은은 김여정의 스테이터스 위치를 올렸습니다. 높였습니다. 김정은이 김여정의 위치를 올렸습니다. 지위를 위치가 아니고 지위겠죠. 지위를 올렸습니다. 라고 신범철이라는 한국 연구회 국가전략 한국 연구협회에서 연구원으로 일하는 신범철이라는 사람이 에이전시 프랑스 프레스라는 곳에 이렇게 김정은이 김여정의 지위를 올렸다고 이렇게 말한 것이죠. 여정, one of the three children born to Kim's predecessor Kim Jong-il and former dancer Go Young-hwi was educated in Switzerland along with her brother and shot up the ranks. Once he inherited power after her father's death in 2011. 김여정은 김정은의 전임자인 김정일에게 태어난 3명의 아이 중 한 명인 여정은 그러니까 김정은과 전직 댄서였던 고영희에게서 태어난 3명의 아이 중에 한 명인 여정은 스위스에서 그녀의 오빠와 즉 김정은과 같이 스위스에서 교육을 받았으며 그들의 아버지가 2011년도에 죽고 난 이후 김정은이 권력을 일단 승계를 하자 ranks 직급이 갑자기 매우 빨리 올랐습니다. 있는 거죠. shoot up 굉장히 빨리 오르는 거죠. 그죠? She has often been seen at Kim Jong-un, including at his summits with the South Korean leader Moon Jae-in and then President Donald Trump. 그녀는 종종 김의 옆에서 보여졌는데 대한민국의 지도자인 문재인과 당시 대통령이었던 도널드 트럼프와의 정상회담들에서도 보여졌었죠. In December, the strongman's sister slammed South Korea's foreign minister for his reckless remarks about Pyongyang's handling of the coronavirus pandemic, warning the top diplomat that she might have to pay dearly. 12월 달에, 즉 작년 12월이죠. 이래가지고 그때 강경화가 잘렸죠. 그죠? 김여정 말 한마디에 그냥 문재인 대통령이 한국의 대한민국의 외교장관을 잘라버렸죠. 스톡맨이라면 독재자를 만든 강력한 사람이 아니고 독재자. 12월 달에, 즉 작년 2020년 12월 달에 이 독재자의 그 여동생은 김여정이죠. 김여정은 대한민국의 외교부 장관을 갖다가 평양의 그 코로나 바이러스 전염병에 대한 평양의 어떤 처리 방식에 대해서 부주의한 언급을 한 것 때문에 대한민국의 외교부 장관을 맹비난을 했습니다. 어떻게 했냐면은
그녀는 매우 may have to pay dearly 대가를 갖다가 심각하게 치러야 할지도 모른다고 그 최고의 외교관에게 이제 경고를 하면서 비난을 했던 것이죠. 슬램을 한 것이었죠. She also made bellicose remarks aimed at Seoul and Washington, particularly ahead of the North blowing up a liaison office on its side of the border last year that the South had built and paid for. 그녀는 김여정은 또한 서울 그러니까 대한민국 정부와 미국 정부를 겨냥한 굉장히 호전적인 어떤 언급들도 했습니다. 특히 그 대한민국이 그 남한이 건설하고 그 비용을 댔던 작년에 자기들 국경의 그저 38선의 자기척에 있는 리에이전 오브 일락사무소를 갖다가 북측이 폭발을 한기에 특히 앞서서 이제 대한민국 정부와 미국 정부를 겨냥해서 굉장히 호전적인 그죠? belligerent 혹은 bellicose 뭐 warlike 다 같은 뜻이죠. 란 그 remarks 언급들을 했었죠. There's no doubt that the North Korean leader has a very close relationship with his sister Yang Moon-jin of the University of North Korean Studies in Seoul told AFP. 뭐 이제 북한의 지도자는 저 김정은은 그의 여동생인 그 여동생과 매우 가까운 관계를 가지고 있다는 것은 그것에 대해서는 어떤 의심의 여지가 없습니다라고 양문진이라고 하는 서울에 있는 그 북한학 대학교의 양문진 씨가 AFP에 말했죠. 굉장히 가까운 관계를 가지고 있다. 그들은. Jong-un and Ye-jung spent much of their lonely childhood overseas together. I think this is when they developed something that is similar to comradeship. On top of a sibling love, he told the outlet. 정은과 여정은 외국에서 그들의 외로운 어린 시절의 많은 부분을 함께 보냈습니다. 제 생각인데 이것이 바로 그들이 동료애, 즉 형제애에 더해서 형제간에 느끼는 형제애에 더해서 이 동료애와 비슷한 어떤 무언가를 갖다가 그들이 이때 developed 형성했을 것입니다. 이것이 제 생각인데라고 그가 누구예요? 양문진 씨가 The Outlet 그 뉴스 매체에 즉 AFP에다가 말을 했죠. Meanwhile, KCNA reported Thursday that Kim said he's willing to restore inter-Korean hotline next month, but accused Washington of proposing talks without changing the hostile policy by the U.S. 그러는 동안에 이제 KCNA 조선중앙통신사는 Thursday 그 목요일 날 어제죠. 어제 이제 보도를 했죠. 김이 말했다고 뭐죠? 김정은을 말하는 거죠. 김정은은 인터코리안 핫라인 넥스트 만 다음 달에 남북 간에 이제 핫라인을 갖다가 그죠? 핫라인을 갖다가 복원할 의사가 있다고 이제 어제 말했다고 조선중앙통신이 어제 말했다고 이제 보도를 했죠. 갖고 노는 거죠. 지 마음대로 뭐 잘랐다 붙였다 핫라인을 갖다 지 마음대로 붙였다 일방적으로 지금 그죠? 핫라인을 갖다가 끊고 붙이고 하는 이 주도권은 김정은, 김여정 남매에게 달려 있죠. 그죠? 붙여준다고 붙으면 야, 참 안 붙일란다. 끊어라. 이렇게 나가야 되는데 또 붙인다고 그러면 또 좋다고 하니까 이게 참 문제죠. 우리 정부도. 그렇지 않습니까? 그죠? 배알도 없습니까? 그러나 그렇게 할 거라고 했지만은 그렇게 딱 할 거라고 이렇게 딱 해놓고 핫라인 다음 달에 핫라인 딱 연결할게 그렇게 얘기를 해놓고 김정은이가 그러나
미국 정부에 대해서는 워싱턴이니까 미국 정부에 대해서는 미국의 적대적인 어떤 정책을 바꾸지 않고서 대화를 제안한 것에 대해서 미국 정부를 또 비난을 했다는 것이죠. 미국 정부를 비난도 하면서 이제 또 뭐 다음 달에 한라인 연결시켜 줄게. 또 이렇게 당근과 어떤 뭡니까 채찍을 같이 쓰는 완전 갖고 놀려고 그러죠, 그죠? 참 어린 놈 새끼가 막. The leader made his remarks at the Supreme People's Assembly, which gathered for a second day to discuss the government's political, economic, and social agenda, according to Reuters. The leader, 저 김정은을 말하는 게, 그 김정은은 최고 인민 회의에서 거의 말을 했는데, 이 최고 인민 회의는 이틀째, which gathered for a second day to discuss government's political, 북한 정부의 정치, 경제, 사회적인 어떤 안건들을 토론하기 위해서 이틀째 모였던 이 최고 인민회의에서 거의 연설을 했습니다. As he expressed a willingness to reconnect the hotlines, Kim criticized South Korea's delusion over what he called North Korean military provocations. 이 김정은이 한라인을 갖다가 다시 연결하고자 하는 어떤 의지를 표명함에 따라서 표명했을 때 김은 대한민국의 망상적 자신들이 말하는 대한민국이 말하는 북한의 군사적 도발을 두고서 대한민국의 대한민국의 망상을 김정은은 또 비난을 한 것이죠, 그죠? 이 망상이라고 딱 그러면서 한라인 연결시켜 줄게 딱 해놓고 한라인 연결시킨다고 말해놓고서 이제 딜루전 망상에 걸렸다는 이렇게 뭐 훈계인지 뭐 비난도 아니고 훈계도 아니고 뭐 이런 말을 막 해대죠. 그냥 이게 뭐 갖고 논다고 보여죠, 그죠? 한라인 붙였다 뗐다 또 이제 조금 또 뛰겠죠, 그죠? 붙였으니까 또 이제 뛸까 끊겠죠, 한라인을 갖다가 한라인 또 끊으면서 또 욕하고 끊으면서 욕하고 붙이면서 욕하고 기분이 안 되죠, 그죠? 인간관계에 준비가 안 된 놈이죠, 이런 놈. We have neither aim nor reason to provoke South Korea, no idea to harm it, Kim said, according to KCNA. 조선중앙통신에 따르면 김정은이 말하기를 우리는 대한민국을 갖다가 도발을 할 이유도 없고 그리고 목표도 없습니다. 그리고 또 대한민국에 해를 끼칠 어떤 생각도 없습니다. 라고 김이 말했죠. 그죠? 생각도 안 나겠죠. 그죠? 뭐 어떻게 이제 굉장히 힘든 걸로 아는데 북한 사정이 그죠? 어떤 그 생각조차 들겠습니까? 그죠? 연평도 포격을 갖다가 지휘했던 게 김정은이었죠. 천안함 폭격은 뭡니까? 폭파는 뭡니까? 김정은의 지시를 받은 김영철이 실행한 거였죠. 그죠? 그러니까 이런 말을 이제 한다는 것이죠. The rogue regime severed their hotlines in early August in protest against the joint South Korea-U.S. military exercises, just days after reopening them for the first time in a year. 이 불량 정권은, 그죠? 이 불량 정권, 북한 정권은 8월 초에 한라인을 갖다가 잘랐습니다. 왜냐하면은 대한민국과 미국 간의 조인트 합동 군사훈련에 대한 항의 표시로서 8월 초에 한라인을 잘랐었죠. 절단했는데 이때가 언제였냐면은 그 한라인들을 갖다가 1년 만에 처음으로 한라인을 갖다가 다시 개통한 이후 겨우 며칠 지나지 않아서 그렇게 이제 대한민국과 미국의 합동 군사훈련에 대한 in protest 항의 표시로서 이제 한라인을 잘랐던 것이죠. 다시 연결하겠다 그러면서 이제 없는 이런 욕 저런 욕 이런 훈계 저런 훈계 그죠?를 하고 있는
김정은이었습니다. 자, 그러면 오늘의 욕을 보도록 하시죠. 오늘은 20분밖에, 20분 걸리죠? 기사만. 오늘 렉을 할 겁니다. 오늘 렉. 렉 하면 보통 누덩이 천조각이거든요, 이게. 근데 어떤 천의 누더기 위에, 천조각 위에 있다는 거죠. on the rack. 뭐냐. 렉은 원래 여성들 생리대를 말합니다. 생리대는 위생대를 말합니다. 생리대. 네. 그러니까 on the rack이면 생리대를 차고 있는 거죠. 근데 여성들이 생리대를 차는 이유는 뭡니까? 생리기간이기 때문에. 그죠? 생리대, menstruation period 아니겠습니까? 생리기간이, men스 기간이기 때문에, 이제 차는데, 이때의 특징은 여성들이 이제 굉장히 기분이 안 좋다 그러죠. 생리통도 있고, 그래서 굉장히 불쾌하고, 기분이 안 좋다고 그럽니다. 저는 경험을 못 해봐서 잘 모르는데, 여성들만의 그런 주기적으로 겪는, 폐경 이전까지 계속 겪는 그런 증상으로 합니다. 근데 기분이 안 좋다고 그러죠. 온더브레이크는 뭡니까? 위생대를 찾지만 생리대를 찾다는 것은 뭐냐, 기분이 안 좋다는 말입니다, 한마디로. 그래서 줄여가지고 OTR이라고 그러면 OTR, 슬랭으로 OTR이라고도 줄여서 말하죠. 그래서 이 말은 뭐냐면 on the rack 하면 휴에저 her period 이런 말입니다. 그죠? period는 menstruation period죠. 생리 중이다 이런 말입니다. her period. 지금 현재 쉬어져 her period는 생리 중이다 이런 말인데 on the rack가 직역하면 생리들을 찬이라는 의미인데 남성들은 기분이 아주 우울할 경우에 기분이 엉망이다, 심히 우울하다, 기분 잡쳤다는 의미로 많이 쓰죠. 그래서 you are sure on the rack tonight. 너 그죠? 너 분명히 오늘 분명히 너 틀림없이 넌 생리대를 찾네 이런 뜻이 아닙니다. 너는 분명히 오늘 밤 너는 분명히 생리대를 찾네가 아니고 너는 분명히 오늘 밤 기분 진짜 엉망이네. 진짜 기분 정말 안 좋아 보이는데 이런 뜻입니다. You are sure on the rack 하면 너는 분명히 생리대를 찾어가 아니에요. 남자면 남자가 무슨 생리대를 찹니까? 그죠? 이때는 기분이 안 좋다 이런 뜻입니다. 그래서 you are sure in a bad mood tonight. 기분이 정말 엉망이네 이런 뜻이죠. 물론 생리 시에도 씁니다. 생리 시에도. 그죠? 여성의 경우 생리가 나올 때도 on the rack을 하고 있습니다. 그래서 이때는 기분 나쁠 수 있으므로 조심성을 가지고 쓰라. 이런 충고를 하시죠. Kim's on the rack in a bad mood. Sue doesn't go swimming when she's on the rack. 이렇게 쓰이는 거죠. 김은 on the rack. 지금 현재 김은 분명히 지금 생리대를 차고 있어. 이런 말은 분명히 김은 현재 생리 기간이야. 그래서 나 기분이 안 좋아. 이런 뜻입니다. 그리고 기분이 안 좋아 이런 뜻이죠. 이때는 기분이 안 좋다는 이유는 요게 기분이 안 좋다는 말이고 on the rack는 생리 중이다는 뜻입니다. 생리대를 차고 있다고 하니까. 그래서 Sue doesn't go swimming when she's on the rack. 그녀가 수는 on the rack 생리 중일 때는 she's on the rack when she's on the rack 생리 중일 때는 수영하러 가지 않습니다. 이런 뜻입니다. 이때는 on the rack는 이건데 그런데 이게 갖다가 she has in her period, she has her period, she's in her period라든가 she has her period라고 대신에 period라는 말 대신에 그냥 이 on the rack라는 걸 쓰면 약간 기분이 여자가 들었을 때 약간 살짝 비하하는 듯한 느낌이 들 수도 있으니까 조심해서 쓰라는 뜻입니다. 이걸 갖다가 on the rack를 갖다가 생리 중이라는 의미로 쓸 때는 근데 그냥 쓰면은 on the rack가 기분 나쁘다는 뜻이라는 것이죠. 그래서 화 잘 내는, 그래서 Bill's on the rack, making trouble for everyone. Wow, Bob, you're on the rack. What's eating you? 이렇게 쓰는 거죠. 그죠? 요 두 문장인데, Bill is on the rack. Bill은 굉장히, Bill is 이때는 화를 잘 내는, Bill이 기분이 굉장히 안 좋습니다. Making trouble for everyone. 모든 사람들에게 문제를 일으키죠. 이런 뜻이고. Wow, Bob, you're on the rack. What's eating you? 와우, 밥, 너 지금 기분이 진짜 안 좋은 것 같은데? 근데 너 화를 화내 너무 내는 거 아니야? What's eating you? 무슨 일이야? 이런 뜻입니다. 무슨 일이야? What's eating you? 무엇이 너를 먹고 있느냐? 이런 뜻이죠. 그죠? 근데 왜 기분 나쁜데? 이런 뜻입니다. What's eating you? 하면 왜 기분 나쁜데? 이런 뜻입니다. 무슨 일이니? 무슨 일 때문에 기분 나빠? 이런 뜻입니다. 자, 그러면 중요한 것은 on the rack이다. 그죠?
그죠? 오늘의 욕이었습니다. 뭐, 그죠? 슬랭이죠. 이거 욕이라고 해야겠습니까? 이걸 슬랭이라고 해야겠습니까? 욕이라고 해야겠습니까? 뭐, 언어라고 해야겠습니까? 언어죠, 언어. 그죠? You're sure on the rack tonight. 이렇게 한번 써보십시오. It seems as it looks like you are on the rack tonight. 뭐 이렇게 한번 물어보십시오. 한번 써보라는 거죠, 이거죠? 한번 이런 거 한번 써봐야 됩니다. 자, 그러면 이번 영상은 여기서 마치도록 하겠습니다. Well, this is it for this video. I hope you've enjoyed it. If you enjoyed it, make sure you like and subscribe, and don't forget to hit that freaking notification bell as well. I'll see you next time. Until then, goodbye.